Very good afternoon, friends. This is your Dr. Gopalakrishna. Today we are going to the another topic, that is a sem-1. That is a first sem-1 prospects of child development lo individual differences previous class lo discuss chesam. Dantlo main ga what is individual differences, what are the types of individual differences, main ga dantlo vachetటువంటి what are the causes and what are the factors మనం discuss chesam. So now today we are going to the another important topic, that is the creativity. సృజనాత్మకత అంటాం. This is a very important lesson. ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? ఎంటైర్ వరల్డ్ డిపెండ్ ఆన్ their creativity. The innovative, the new things, the new step, the new everything is a new. ఈ రోజున ఒక 100 years బ్యాక్ లేనటువంటి అంశాలను ఈ రోజు మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు లేనటువంటి ఇంకొక 10 years తర్వాత ఇంకొక ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ their creativity. So what is creativity? So creativity means is the ఉన్నదానిని ఎక్కువ కనుక్కుంటే దాన్ని డిస్కవరీ అంటాం, లేని దానిని కనుక్కుంటే దాన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్నోవేషన్స్ అంటాం. ఈ డిస్కవరీ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ రెండింటిని కలిపి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, క్రియేటివిటీ అంటాం. సో క్రియేటివిటీ ఈజ్ మెయిన్గా ద థింకింగ్ ఎబిలిటీస్, ఒక ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో దాంట్లో ఉంటుంది. క్రియేటివిటీ అంటే లిమిటెడ్ ఏరియాస్, అదొక ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక ప్రాంతానికి, ఒక తెగకి, ఒక వర్గానికి చెందింది కాదు. క్రియేటివిటీ ఈజ్ ఓన్, నాట్ ఏ ఓన్ వే, ఎవరో ఒక ఇష్టం కాదు, ఎవరిదైనా తెచ్చుకోవాలి. సో ద వర్డ్ క్రియేటివిటీ ఈజ్ derived from the Latin creates, which means to bring into being. Creativity has been defined as the use of one's intellectual, ఒక intellectual property is a creativity. The patents, ఇక్కడ మనం కొత్తగా ఒక for example in this time the corona pandemic situation, the number of persons, they give a different medicines, different suggestions, different precautions, different preventations of the corona. So which one is a better one? What type of medicine is utility of the corona? So దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ దాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్స్ ఇంటెలెక్చువల్ థాట్. క్రియేటివిటీ అనేది చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సృజనాత్మకత, ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్య పటిమ, ఇవన్నీ కూడా అందరూ చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇంటెలెక్చువల్ టు ప్రొడ్యూస్ నోవెల్టీ అండ్ మీనింగ్ ఐడియాస్. It refers to creativity potential to creativity production and to creative productivity. Creation comes from one's inner self, from the man's conscious mind. In creativity, self seeks expression through one's language. It involves manifestation, making the invisible visible. So creation comes from one's inner self. సాధారణంగా ఈ క్రియేటివిటీ అనేది వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలోంచి, అంతర్గత ఆలోచన నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంటుంది. అప్పటి వరకు లేనటువంటి అనేక అంశాల్లో, బట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా. దట్ ఈస్ ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా అంటుంటారు. ఫ్రమ్ ద మ్యాన్స్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇన్ క్రియేటివిటీ. కాన్షియస్ మైండ్ అంటే తెలిసిన ఆలోచనల నుంచి, తెలిసిన జ్ఞానం నుంచి, తెలిసినటువంటి విభిన్న ఆలోచనల నుంచి బయటకు వచ్చి దాని అందరూ కూడా ఏంటంటే క్రియేటివిటీ అంటారు. దిస్ ఈస్ అ very different from the intelligence and creativity. The intelligence is the involvement of only one areas. That's those who are utility of the intellectual thoughts, that is called creativity. ఆ ప్రజ్ఞను ఎవరైతే ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారో, ఆ తెలివితేటలు spontaneous గా, those who are utility of the spontaneous recovery, that will be great persons, that will be lead the person, that will be the wonderful person in the society. That is called creativity. ఈ రోజున మనం చెప్పే కంప్యూటర్స్ కానీ, మనం మాట్లాడేటువంటి మైక్స్ కానీ, మనం కూర్చునేటువంటి చైర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలంటే ఒక 50 years బ్యాక్ లేవు, ఇప్పుడు వచ్చినాయి. ఇంకా కొత్తగా ఈ ల్యాప్టాప్స్ కానీ, సిస్టమ్స్ కానీ, లేదా మార్కెటింగ్ కానీ, లేదా ప్రైవేటైజేషన్ కానీ, గ్లోబలైజేషన్ కానీ, బ్యాంక్ సిస్టమ్ కానీ, జస్ట్ లైక్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద జొమాటో లేదా స్విగ్గీ, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్. సో these are the one ideology, one interest, on interest. So self seeks expression through one's language. It involves manifestation, making the invisible visible. And come to the a few definitions of creativity what are given below. The number of persons, the psychologists or the scientists or educationists, they derived so many
definitions. According to Byrne కూడా చాలా విషయాలు బాగా చెప్పాడు. Creativity may be defined quite simply as the ability to bring something new into existence. Creativity may be defined quite simply as the ability to bring something new into existence. కొత్త దానికి ఏదైతే చేయగలనే సామర్థ్యం ఏర్పడుతుందో, కొత్తగా దేనైతే తీసుకొస్తుందో దాని అంతటికి క్రియేటివిటీ అంటాం. అండ్ అకార్డింగ్ టు గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్, దట్ ఇస్ ఇంటెలిజెన్స్ థియరీ, జేపీ గిల్ఫర్డ్ 1980లో, ది క్రియేటివిటీ రిఫర్స్ టు ద ఎబిలిటీస్ దట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ పీపుల్. అక్కడ రియల్గా చెప్పాలంటే జేపీ గిల్ఫర్డ్ చాలా విషయాలు, చాలా అంశాలపైన డిస్కస్ చేస్తూ చాలా విషయాలు చెప్పారన్నమాట. ఒక కొత్త ఊహను కానీ, ఒక వస్తువును కానీ, ఒక ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ సృజనాత్మకత. ఒక వస్తువు కానీ, ఒక ఉత్పత్తి కానీ, ఒక ఊహను కానీ, ది క్రియేటివ్ రిఫర్స్ టు ద ఎబిలిటీస్ దట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ పీపుల్. అన్జిబుల్ 1973లో కూడా అలాగే అనదర్ పర్సన్, క్రియేటివ్ అచీవ్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అవర్ కెపాసిటీ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇన్సైట్స్. సో ఇన్సైట్స్ మీన్స్ అంతర ఆలోచన, ఇంటర్సెప్షన్, అంతర్గత ఆలోచన. దర్ ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, ద సెల్ఫ్ ఐడియాలజీ, the self concentration, the self movements, the self thinking abilities, that is called insight. And antarikshana, according to their Kohler, they give a great theory also, the mentality of apps, oka kotta vishayam ganipettar insight theory lo annamata. Alage sensitivities akkada unnatuvanti amsaala prakaramga marpulu raadu. And appreciation ante abhinanదించడం in an area of intellectual or ఆర్టిస్టిక్ యాక్టివిటీస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకే విషయం ఏంటంటే, సృజనాత్మకత ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే లేని విషయాల్ని తెలియజేయడం, లేదా తెలిసిన విషయాన్ని మరికొత్తగా తెలియజేయడం, లేదా అనుకూలంగా లేదా అనుకరణ ప్రకారంగా, అకార్డింగ్ టు ద నీడ్, అకార్డింగ్ టు ద జనరేషన్ వాంట్స్, అకార్డింగ్ టు ద న్యూ జనరేషన్ థింగ్స్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రియేటివిటీ. మొన్నటి వరకు సోలార్ సిస్టమ్ గురించి ఎవరు పెద్దగా స్టడీ చేయలేదు, బట్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ అలాగే వైరాలజీ, ఈ కరోనా అంతకుముందు ఎవరు కూడా పెద్దగా దీనిపైన స్టడీ చేయాలి, చాలా మంది చేశారు అంత. సో ప్రజెంట్ కోవాక్సిన్ మెడిసిన్, కోవిషీల్డ్ మెడిసిన్, స్పుత్నిక్ అండ్ రెమిడిసివిర్. సో దీస్ ఆర్ ద అనదర్ క్రియేటివిటీ థింగ్స్. అండ్ ద టెరెన్స్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ సెన్సిటివ్ టు ప్రాబ్లమ్, ఎఫిషియన్స్, గ్యాప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్. Deficiency, gaps of knowledge, missing element. So J.E. Pridwell, creativity is the capacity of a person to produce composition, products of ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. J.E. Pridwell చెప్పింది ఏంటంటే, క్రియేటివిటీ ఇస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఆ వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యము దాంట్లో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టు ప్రొడ్యూస్ కంపోజిషన్స్, అక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఉత్పత్తుల నుంచి బయటకు తీసుకోవడానికి ఏదైతే చేస్తున్నారో, టు ప్రొడ్యూస్ కంపోజిషన్స్, ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒక ప్రక్రియ ప్రకారంగా, ఉత్పన్నాల ప్రకారంగా ఒక ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ టు దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్, న్యూ ఆర్ నోవెల్, కొత్తది కానీ, అనుకూల్యత కానీ, నవ్య అనే విషయాలు కానీ, అండ్ ప్రీవియస్లీ అన్నోన్ టు ద ప్రొడ్యూసర్. గతంలో ఎవరు కూడా దీనిని తెలియచేయకపోవడం కానీ, లేదా బయటికి తీసుకురాకపోవడం చేసి ఉంటే దాని అంతటి కూడా ఏమంటామంటే క్రియేటివిటీ. అండ్ అకార్డింగ్ టు స్టైన్, అక్కడ స్టైన్ ప్రకారం చెప్పాలంటే, ఎ ప్రాసెస్ ఈజ్ క్రియేటివ్ వెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ నోవెల్ వర్క్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ టెనబుల్, యూస్ఫుల్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ బై ఎ గ్రూప్ అట్ ఎ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. అక్కడ పరిస్థితుల రీత్యా, ప్రభావాల రీత్యా, ఎ ప్రాసెస్ ఇస్ క్రియేటివ్ ఈవెన్ when it results in a novel work. కొత్త విషయాలు, కొత్త అంశాలని తెలుసుకుంటూ దాన్ని ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నారు దాని అంతటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే నోవెల్ వర్క్స్ అని చెప్తాం. యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ టెనబుల్, యూస్ఫుల్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ బై ఎ గ్రూప్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. The creativity can also be defined as the quality which leads to the production of something new and desirable. రియల్గా చెప్పాలంటే కొత్త అంశాలని తెలియచేయడం కానీ, లేదా కొత్తగా దాన్ని వివరించడం కానీ చేస్తూ ఉండడం. క్వాలిటీ విచ్ లీడ్స్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ డిజైరబుల్. ఏదైతే అంశాలు కొత్త విషయం కానీ,
లేదా కోరిక ప్రకారం ఏదైతే చేస్తాం. ద న్యూ ప్రొడక్ట్ మే బి న్యూ ఫర్ ది పర్సన్ హూ క్రియేట్స్ ఇట్. ఒక కొత్త వ్యక్తి కానీ, ఒక కొత్త విషయం కానీ, కొత్త అంశం కానీ, కొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ క్రియేటివిటీ. And mainly the intelligence and creativity, mainly the Professor S.N. Rao from the 1990 and Jackson and Messick in 1965, they expressed their views depend on their creativity and intelligence. Unusual of the responses ఏ విధంగా ఉంది, and appropriateness of the responses ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, transform of material or idea to overcome conventional constraints. అక్కడ ఐడియాస్ అనేవి ఏ విధంగా ఒకదానిపై ఒకటి ఏ విధంగా వస్తుందో, దాని యొక్క నీడ్ ప్రకారంగా, ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా, థాట్స్ ప్రకారం వస్తుందో, దట్ ఈస్ అ క్రియేటివిటీ పర్సన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఆర్డినరీ థింగ్స్ into something of a great charm of novelty. Yes, that is creative person transform the ordinary thing, ఒక సహజమైన వాతావరణం నుంచి, సహజమైన విధానం నుంచి, సహజమైన వస్తువుల నుంచి into something of a great charm of novelty, కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకునే దాని అంతా కూడా మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట మెయిన్గా చెప్పాలంటే. సో ద ప్రొఫెసర్ S.N. Rao and Jackson Messick express their views according to their different way. దాన్ని చాలా విధాలుగా మనం చెప్తా ఉంటాం, మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం. అండ్ సమ్ గిల్ఫర్డ్ ఆల్సో. Guilford, according to the Guilford, ability to go beyond the immediate solution. As creativity in real గా చెప్పాలంటే ability to go beyond the immediate solution. So as the present situations of the corona pandemic situation, what is a remedy? What is a prevention of in this virus? సో దీన్ని ఏ విధంగా కనుగొనాలి, ఏ విధంగా ప్రివెంట్ నిర్మూలన చేయాలని వైరస్ని టీకాల ప్రకారం చూస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. ఎబిలిటీ టు గో బియాండ్ ద ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్, ఎబిలిటీ టు రిడిఫైన్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫర్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అది కూడా మన ప్రాబ్లమ్ని చూస్తూ ఉంటుంటారు. రియల్గా చెప్పాలంటే ఎబిలిటీ టు రిడిఫైన్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అక్కడ చేస్తాను. Ability to cope with the ideas that unseals unusuals గా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, అన్యూజువల్ గా దాన్ని చేస్తుంటుంటాం. And ability to change or having new approach to the problems. Ability to change or having new approach means the series కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట. And what are the characteristics of creativity? క్రియేటివిటీలో రియల్గా చెప్పాలంటే మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఆల్ ది అబోవ్ అండ్ మెనీ అదర్ డెఫినిషన్స్ రివీల్ ది ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద క్రియేటివిటీ. అసలు సృజనాత్మకతకు ఏం కావాలి, ఎలాంటి విషయాలు కావాలని మెయిన్గా చూస్తే దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి ఒరిజినల్. ఇక్కడ చెప్పాలంటే రియల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఒరిజినల్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్. అతనికి వ్యక్తిగతంగా ఉండడం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ షుడ్ బి ఒరిజినల్ అని చెప్తాం. అలాగే ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్, అది ఒక ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి. ఇక్కడ వన్ థింగ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, క్రియేటివిటీ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ వే, ఇన్ ద నెగిటివ్ అండ్ ద పాజిటివ్ ద బోత్ సేస్ దేర్. కొన్ని సందర్భంలో పాజిటివ్ ఉంటే, కొన్ని సందర్భంలో నెగిటివ్ ఉంటే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ద న్యూ థింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ఇన్నోవేటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ATM missions is a new thing, and a printing machine is a new thing. At the negative point, the duplicative printing machine, yes, that is also innovation, but they are using is the negative thoughts. Somebody use just like the reserve bank, or somebody persons use the counting machines or any scanning machines. That persons or another persons are used that is in negative way, that is the scanners. Okay, it should be socially accepted. ఆ క్రియేటివిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక వస్తువు కానీ, ఒక విధానం కానీ, ఒక ప్రాసెస్ కానీ, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఇట్ షుడ్ సోషల్లీ యాక్సెప్టెడ్, సామాజిక పరంగా దాన్ని అంగీకరించినట్టుగా ఉండాలి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ న్యూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కాంపోనెంట్స్. అది ఇక్కడ మొత్తం అంతా కొత్తదని కాదు, పాతదాని యొక్క అంశాలని లేదా ఆధారాలని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబ్ లైట్స్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ LED బల్బ్స్ కానీ, ట్యూబ్ లైట్స్ కానీ, అయితే అందర్ బల్బ్స్ ఏ ఉన్నాయి. బేసికల్గా ఎలక్ట్రానిక్ బల్బ్ ఈజ్ the basic principle. The present is an innovative bulbs. Okay, the creativity leads to talents and novel approach. Creativity or real గా చెప్పాలంటే
కొత్త కొత్త టాలెంట్స్, కొత్త కొత్త అంశాలు, కౌశలాలు, స్కిల్స్ చూస్తుంటుంటాం. నోవెల్ అప్రోచ్, కొత్తగా వాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే, క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీలో ఇట్ షుడ్ బి ఒరిజినల్, ఇట్ షుడ్ బి యూజ్ఫుల్, it should socially accepted, it includes new combination of old components, creativity leads to talents and novel approach. And come to the creativity process. రియల్గా చెప్పాలంటే అసలు సృజనాత్మకత ఏ విధంగా జరుగుతుందని ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. 4 స్టేజెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద క్రియేటివిటీ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. ద ఫస్ట్ వన్ ద ప్రిపరేషన్, సన్నాహం అంటాం దాని ప్రిపరేషన్. సెకండ్ వన్ ఇంక్యుబేషన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి అక్కడ ఇంక్యుబేషన్ అంటాం. ఇంక్యుబేషన్ సెకండ్ వన్ ఇంక్యుబేషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇల్యూమినేషన్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ రివిజన్ అండ్ వెరిఫికేషన్. సో these 4 are very very important aspects. The first one, the stage of preparation. The development of creativity focus attention on the problem, organizing the data, defining the problem, and producing relevant ideas are parts towards starting. సో ఇక్కడ దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సృజనాత్మకత అనేది కొంత సాధారణంగా జరుగుతుంది. ఒక రేడియో కనిపెట్టాలంటే ముందుగా దానికి రేడియో తరంగాలను తెలుసుకోవాలంటే, ఒక వైరస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే వైరస్ దానికి సంబంధించి తెలుసుకోవాలంటే, ఒక సౌండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకోవాలంటే ముందు సౌండ్ మీద కొంత అవగాహన కావాలంటుంటా. అలాగా ఒక న్యూ టూల్స్ కానీ లేదా న్యూ సిమ్స్ కానీ న్యూ సెల్ ఫోన్స్ కానీ పెట్టాలంటే సెల్ ఫోన్స్ మీద కొద్దిగా ఐడియా తెలియాలంటున్నాం. బట్ ఫస్ట్ వన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. అసలు ఫస్ట్ దానికి ఏం చేయాలంటే సన్నాహంగా ఉండాలి. దానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు చేసిన కృషి ఫలితంగా ప్రీవియస్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తూ వాట్ దే హ్యావ్, what they need, what the process, these are the main concepts. So this type of the activities or involvements is the main thing. So the stage of preparation is the first one. అంటే సన్నాహం చేయడం అంటే ముఖ్యంగా మనం ఏదైతే చేయదలుచుకున్నామో దాని ఫస్ట్ వన్ ఏమంటామంటే స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంట. అండ్ సెకండ్ వన్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేషన్. ఇంక్యుబేషన్ దాన్ని ఏమంటామంటే భావోత్పత్తి లేదా గుప్త స్థితి అంటున్నాను. ద పీరియడ్ ఇన్వాల్వ్స్ వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ of the problem where the person organizes and recognizes and tests in his ideas. వాడు ఒకవేళ ఏ ఐడియాతో ముందు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వేరు పనుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా భావోద్బద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బాహ్యచర్య లేకుండా వ్యక్తి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంటాడు, వాడు పనులు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. వాడి యొక్క భావాలు కానీ పూర్వభావాలు కానీ నాలెడ్జ్ యాటిట్యూడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. కానీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి వర్క్లో వాడు ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటుంటాడు. బట్ ప్రీవియస్గా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా థింక్ చేస్తుంటుంటాడు. దే ఆర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది ఇంక్యుబేషన్. అసలు ఎలాగుంది దాన్ని భావోత్పత్తి అని గుప్త స్థితి అంటాం. The present, the government or AP government or other governments, they're in our state government, central government also, they are started in our the incubation centers in various institutions. The best example of engineering colleges. వాడికి ఐడియాలజీ ఏ విధంగా ఉంది, వాడికి యూటిలిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉంది, వాడి యొక్క రిసోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు, వాడి యొక్క ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంది, వాడి యొక్క రెమెడియల్ థాట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాడి క్రియేటివిటీ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఉందో దాంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటారు అనమాట. అండ్ థర్డ్ వన్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. అంటాం. అంటే దాని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంతర్భావము లేదా అంతర్దృష్టి అంటుంటాం. ద ఇండివిజువల్ సడన్ పర్సీవ్స్ ది థీమ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ది వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. మనం ఏదైతే ఒక ఆలోచనతో ఒక సమస్యతో పరిష్కారం చేస్తా ఉన్నామో దాని గురించి కొత్త అంశాలు కొత్త భావాలు తీసుకొస్తుంటుంటాం. అతనిలో సడన్ గా వస్తుంటుంది. దాన్ని ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా అంటుంటాం. మనం చేస్తూ ఐడియాలజీతో చేస్తూ కూడా వన్ సడన్లీ ది కమ్ అవుట్ ది ఫ్రమ్ ద వన్ ఐడియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఐడియా. ద కోహ్లర్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ చింపాంజీ పైన కోహ్లర్ చేసినప్పుడు ఇన్సైట్ఫుల్ లెర్నింగ్ థియరీ చెప్పినప్పుడు వన్ రూమ్ లో రూఫ్ పైన కొన్ని అరటిపళ్ళు అది పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఏ విధంగా ఉంది, ఆ యొక్క బాక్సెస్ ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంది. మనం కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటుంటాం. సడన్ we have one idea, that is a eureka mechanica. So the flash of idea, the sudden ideology come out from the minds. So and this is the stage of illumination and revision and verification. The individual reflects
evaluates and submits to the critical appraisal, there is a strong will to persist on order to see the job through. అక్కడ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో దాని ప్రకారంగా నిరూపణించడం అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, ఆర్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్, ఆర్ డిబ్రోగ్లీ, ఆర్ మేడం క్యూరీ. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్. అనేక ప్రయోగాలు చేసినట్టు కూడా ఫైనల్గా దే హ్యావ్ సమ్ ప్రూఫ్ according to the principles, laws, definitions, equations, derivations. So these are the different combinations. Then tarvata the majority of people, the majority of teachers, the majority of scientists, the majority of student learners, they accepted their experiment. So that's called revision or verification. Then mano ikkada Raman effect ee rojuna February 28th na science day chesta unnam. Actually there is not a science day, is a Raman's birthday. There is a Raman effect verification day, Raman effect revision day, Raman effect release day, Raman effect sacrifice to hand over to the service to society on that day. So these are the main concept. So come to the main, so how to development of the creativity to their students in the classroom. This is the main concept. What are how to develop అసలు ఏ విధంగా స్టూడెంట్స్ లో క్రియేటివిటీని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా మనం దీంట్లో ఇక్కడ 4 స్టేజెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అవి ఏంటవి? స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేషన్, స్టేజ్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్, రివిజన్ అండ్ వెరిఫికేషన్. ఇట్స్ ఓకే, దిస్ ఈస్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఓకే. బట్ హౌ టు యూటిలిటీ అండ్ హౌ టు ఇన్వాల్వ్ అండ్ హౌ టు డెవలప్ క్రియేటివిటీ థాట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అసలు ముఖ్యంగా తరగతి గదుల్లో ఎలాంటి విషయాల్లో స్టూడెంట్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ బేసిక్గా ఫ్రీ మైండ్స్ ఇవ్వాలి, ప్రాపర్ ఫిజికల్ కండిషన్, వాడికి ఒక సరైన శారీరక సౌష్ఠవ అంశాలు మనం తెలియజేస్తుండాలి. అలాగే ఇక్కడ ద క్రియేట్ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ని కలిగించాలి. ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద కల్చర్, ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్, అక్కడ స్వేచ్ఛాయుత ఆలోచన బాగా తెలియాలి. దాంతోపాటు రియల్గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్స్కి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అంట. బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అంటే మేధో మదనం. వాడికి కొన్ని క్లాస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ వన్ టైం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఒక 1 month బ్యాక్ ఒక 10 minutes టైం ఉందంటే నేను ఏదో ఒక సర్కిల్ గీసి ది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ ప్రకారం మీరు ఎన్ని బొమ్మలు గీస్తారు గీయండి అన్నారు. మీకు గుర్తుందో లేదో, ఒక రోజు ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock. So somebody people 20 and somebody 30, somebody 40 and somebody 50 also. So the same time, but somebody students they are given the drawing as a 50, somebody drawing as a 30, somebody drawing as a 10. So here main ga cheppalante concentration, interest, the thought. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మీలో మనకి ఇక్కడ క్రియేటివిటీ డెవలప్ కావాలంటే మెయిన్ మనకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి, అభిరుచి కలగాలి. అలాగే అక్కడ అడ్వైజర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ కలగాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే యాక్సెప్టెన్స్ కలగాలి. దాంట్లో మనకి ఏమేమి చేయాలనేది కూడా అందరూ మనం తీసుకురావాలి. అలాగే ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక నిగూఢమైన ఆలోచన కలిగి ఉండాలి, అబ్జర్వేషన్స్ కలిగి ఉండాలి. మెయిన్గా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉండాలి, నీడ్ కలిగి ఉండాలి, తర్వాత ఆలోచన కలిగి ఉండాలి నిగూఢమైన. అలాగే బ్రేవ్, ద కరేజ్, ఒక చక్కటి ధైర్యం కూడా రావాలి. మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా చేస్తున్నాం, ఒక ధైర్యం ఉన్నప్పుడు బాగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ ద సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా కావాలి. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే స్వయం సంతృప్తి, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కావాలి, స్వీయ ప్రేరణ కావాలి. అలాగే సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ స్వీయ గౌరవము, స్వీయ గుర్తింపులు తెలియాలి. అలాగే కొన్ని సందర్భంలో బిడియంగా ఉంటుంటారు, వాళ్ళు కూడా ఈ క్రియేటివిటీలు కూడా తెలుస్తుంటుంటారు. అండ్ అలాగే ప్రామాణికమైన నమ్మకాలు కలిగి ఉండాలి, బిలీవ్నెస్, ప్రీవియస్గా చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ బిలీవ్నెస్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఆ గుడ్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ తెలుసుకుని ఉండాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే ద థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళకన్నా భిన్నంగా ఆలోచించాలి. అదే అంటుంటాం శివకేరా, మీరు విజేతల కన్నా ఒక బుక్ ఉంది శివకేరా. మీరు భిన్నమైన పనులు చేస్తారు కానీ భిన్నంగా, విజేతలు భిన్నమైన పనులు చేస్తారు కానీ భిన్నంగా చేయరని కాన్సెప్ట్ బాగుంది. అంటే ద సేమ్ ఎగ్జామినేషన్, ద సేమ్ టైమ్, the same teacher, the same question paper, everything same, but only some people are getting is a good marks, or remaining people is a average marks or lowest marks. What's the reason? The thinking ability, the presentation, the involvement,
their concentration, their interest, their doing practice, their presentations are the main things. And మెయిన్గా చెప్పాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఒక రకమైన కసి ఉండాలి, ఏకాగ్రత ఉండాలి, పుట్టుదల ఉండాలి దీంట్లో. అలాగే ఇక్కడ అసంతృప్తి కూడా ఒకసారి ఉన్నప్పుడు కూడా సక్సెస్ అవుతుందంటారు. అంటే నేను చేయలేకపోతున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ రివిజన్ చేయడం, అలాగే సంతృప్తి చెందడం, ఆధిక్యతను కలిగించడం, అలాగే లోపాన్ని గుర్తించుకోవడం. ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అనమాట. దే ఆర్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఫాల్ట్స్ అనమాట, దోషాలను గుర్తించుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంటాయి. మెయిన్గా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి. ఒక పిక్చర్స్ కానీ లేకపోతే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ థీరీస్ చెప్తుంటారు, బొమ్మలు వేస్తుంటారు అనమాట. అలాగే చిన్న చిన్న విషయాలు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కూడా కలర్స్ కానీ బొమ్మలు కానీ వేస్తున్నప్పుడు థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ పెరుగుతుంటాయి. చిన్నపిల్లలు కూడా ఎక్కువగా కలర్స్ వేస్తూ ఉంటుంటారు కదా, కలర్స్ వేస్తూ ఉంటుంటారు. అప్పుడు కూడా మనకి చెప్పాలంటే ఆ పిల్లలు వేసేటువంటి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ని వస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఐడియాలజీస్ మనం ఏం చెప్పాలంటే ఈ కలర్స్ జస్ట్ లైక్ వెబ్జిఆర్ కలర్స్ అన్నాం, దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అలాగే ఈ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇంట్రెస్ట్, ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి, సెల్ఫ్ మోటివేషన్, ద యూటిలిటీ ఆఫ్ ద టైమింగ్ సిస్టమ్. Okay, so this is Gopika, my daughter. Please try to understand, dear student friends. Already afternoon and evening they are drawing a picture that involving of the creativity. So just I give only some colors. So and again, so what are the colors utilized? Okay, say good evening all of you. Good evening everyone. Welcome. So dear friends, so this is the ఇంట్రోవర్ట్స్ అండ్ ఎక్ట్రోవర్ట్స్ రెండు విషయాల్లో కూడా అంతర్గత వచనాలు అలాగే బాహ్యగత విషయాలు కూడా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. పిల్లల్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వి విల్ గివ్ ఏ సమ్ ఎప్రిసియేషన్ ఆల్సో. పిల్లలకి చిన్న చిన్న బొమ్మలు కానీ, చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ, చిన్న చిన్న రెమెడీస్ కానీ, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇస్తే దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాక్టీసెస్. అక్కడ నుంచి కూడా ఉంటుండే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతూ ఉంటుంటాం. చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఇచ్చి వాడిని తయారు చేయమండి. ఈ మధ్యకాలంలో క్లే మెటీరియల్తో బాగా ఆడుతూ ఉన్నారు పిల్లలు. వాడికి ఒక మెటీరియల్ ఇస్తే వాడు పాములాగా, చెక్కలాగా, బొమ్మలాగా. అలాగే గేమ్ షో, అలాగే ఆ బిల్డప్ షో, అలాగే బ్యాంక్ షో, అలాగే ఇన్కమ్ షో, అలాగే ఎకనామిక్ షో. సో అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇంట్రెస్ట్, అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అవి కూడా పెరుగుతుంటుంటాయి. అలాగే వాళ్ళు రియల్గా చెప్పాలంటే రియల్ క్రియేటివిటీలో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ అసలు నో టైమింగ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళకి అసలు టైమింగ్స్ ఏం తెలియదు. నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ టుగెదర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్, చాలా చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే సమ్ టైమ్స్ క్రియేటివిటీ పర్సన్స్లో కూడా బిజినెస్ మైండ్ కూడా ఉంటుంది. లేదా బిజినెస్ మైండ్లో కొంతమంది క్రియేటివిటీలు ఉంటుంటాయి. అది కూడా ఎందుకంటే బిజినెస్లు ఎలా చేస్తే అలా బాగుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్క్ ప్రిపరేషన్ ఒకప్పుడు ఓన్లీ సర్జికల్ మాస్క్ అనుకున్నాను. నౌ-a-days ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్క్స్. ఆ మాస్క్ పైన గ్లాస్ పెడితే ఒక బాగుంటుందని, ఆ మాస్క్ పైనుంచి పెడితే ఒక రకం ఉంటుందని, పక్క నుంచి పెడితే ఒక రకం ఉంటుందని, కింద నుంచి అవి మళ్ళీ అఫీషియల్గా ఉండాలంటే క్లాత్ బాగుంటుందని, లేకపోతే మెత్తగా ఉండాలని ఇంకొకటి బాగుంటుందని. సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్స్. మనం చూస్తూ ఉన్న క్లాత్లో కానీ, మెటీరియల్ కానీ అనేక మోడల్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటుంది. అలాగే సమ్ టైమ్స్ జస్ట్ సపోజ్ తప్పులు చేయించడం కూడా కావాలి. వాళ్ళ చేత ఒకసారి తప్పు చేస్తే దాన్ని హౌ టు రెక్టిఫికేషన్, వాడు ఏ విధంగా తప్పుని తెలుసుకుంటుంటాడు. అలాగే అప్పుడప్పుడు ఒక రకం చెప్పాలంటే వాడికి టైమింగ్స్ మీద కూడా సమ్స్ ఇవ్వాలి, వర్డ్స్ మీద ఇవ్వాలి, మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఇవ్వాలి, పజిల్స్ ఇవ్వాలి, రిడిల్స్ ఇవ్వాలి, స్లోకన్స్ ఇవ్వాలి, అలాగే డెఫినేషన్స్ ఇవ్వాలి, అలాగే సమ్ రీకాల్ అండ్ రికగ్నిషన్ స్టెప్స్ కూడా ఇవ్వాలి. అవి కూడా క్రియేటివిటీ స్టెప్స్కి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్నిసార్లు కాన్స్టెంట్గా ఉంటే కొన్నిసార్లు చేంజ్ చేసుకుంటుంటాయి, అవి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే సమ్ టైమ్స్ దే గివ్ ఏ సమ్ అటోక్రటిక్ లెవెల్స్, అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏ విధంగా చేస్తారండి. అలాగే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్స్, కాంప్రహెన్సివ్ లెవెల్స్ కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. అలాగే ఒకసారి ఇక్కడ లేనిపోయిన విషయం కూడా చూపిస్తుంటాం మనం. అంటే జస్ట్ సపోజ్ అధికారం లేకపోతే ఏం జరుగుద్ది. ఈరోజు మనిషికి చెట్ల గురించి మనందరం చాలా సందర్భంలో లెసన్స్ విన్నాం, ఆక్సిజన్ అన్ని కూడా. ఈ రోజున ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, వాట్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్స్. ఒకప్పుడు మనం ఒక 10 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్ సంబడి సైంటిస్ట్ అండ్ సంబడి సైకాలజిస్ట్ ఆల్సో దర్ ఎక్స్ప్రెస్, మనం వాటర్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. ఒకప్పుడు ఎక్కడ పెడితే తాగేవాళ్ళం, వాటర్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. వాటర్ లేకుండా ఉంటుంది. గోదావరి గట్టు, కృష్ణానది గట్టును కూడా వాటర్ ప్యాకెట్ కొనుక్కొని తాగుతున్నాం అన్నాను. ఎస్, ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ద borrow ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ బాటిల్స్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్.
అది కూడా మనం గాలి అంతా కూడా కలుషితం అయిపోయి మనం ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ బట్టి తిరగాల్సి వస్తుంది అన్నారు. ఎస్, రియల్లీ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ దాట్. సో కాబట్టి అవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలి, అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది కల్చర్, ట్రెడిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మనం మెయిన్గా చూస్తూ ఉండాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ద lesson. Radha, creations and creativity is a most important topic. So try to understanding this is the levels of the creativity and intelligence topic. So try to development of the creativity levels also. Okay, dear friends, in this lesson depend on their intelligence and creativity. So both are involved in the same lesson. And the next topic maybe tomorrow or day after tomorrow I will give a intelligence chapter also. Okay, thank you friends, thank you very much in this time, thank you very much.